பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி சௌந்தர்ய லகரி. ஒரு ஸ்லேடை ஸ்லோகம் தாசோகத்திலிருந்து சோகத்திற்கு. அடுத்த ஸ்லோகம் 22 ரசமானது. இந்த ஆனந்த லகரி செக்ஷனிலும் சாக்த சாஸ்திரார்த்தங்கள் மட்டுமில்லாமல் பக்தி ஸ்துதியாகவும் கவிதை என்பதாகவுமே ரசமான ஸ்லோகங்களும் உண்டு என்றேன் அல்லவா? அதற்கு இந்த ஸ்லோகம் நல்ல உதாரணம். ஸ்லேஷாலங்காரம் எனும் ஸ்லேடையணி மூலமே இந்த ஸ்லோகத்தில் துவைத்த பக்தியிலிருந்து பக்தியும் சக்தியும் ஞானமும் கலந்திருக்கும் ஒரு விதமான அத்வைத்த நிலைக்கு ஒரே தூக்காக தூக்கிவிடுகிறார். கவனமாக கேட்டீர்களோ இல்லையோ, துவைத்த பக்தியிலிருந்து அத்வைத்த ஞானத்திற்கு என்று சொல்லவில்லை. அந்த ஞானத்தோடு பக்தியும் சக்தியும் கலந்து ஒரு தினசில் அத்வைத்தமாக இருக்கும் ஸ்திதிக்கு தூக்கிவிடுகிறார் என்றே சொல்கிறேன். ஏனென்றால் ஆரம்பத்திலிருந்து ஸ்லோகத்திற்கு அர்த்தம் பார்த்து கொண்டு போனால்தான் சரியாக புரியும். பவானித்வம் தாசே மயி விதர திருஷ்டிம் சகருணாம் இதி ஸ்தோத்தும் வாஞ்சன் கதயதி பவானி த்வமிதி யஹா ததைவ த்வம் தஸ்மை திசசி நிஜ சாயுஜ்ய பதவீம் சுகுந்த பிரம்மேந்திர ஸ்புட மகுட நீராஜித பதாம். பவானி, அம்மா பவானியே. சிவனுக்கு பவன் என்றும் ஒரு பெயர். பவனுடைய சக்தி பவானி. பவன் சர்வன், ஈசானன், பசுபதி, ருத்ரன், உக்ரன், பீமன், மகான், மகாதேவன் என்கிறது என்று அஷ்டமூர்த்தியான சிவனுக்கு 8 விசேஷ நாமாக்கள். சிருஷ்டிக்கு மூலமாயிருப்பவன், சிரித்து இருப்பவன். பவன் தான் பவன். அவனுடைய பத்னியாக அம்பாளை சொல்லும்போது பவானி. துவம் நீ, தாசேமயி தாசனான என்னிடத்தில் சகருணாம் கருணையோடு கூடிய திருஷ்டிம் விதர பார்வையை செலுத்துவாயாக. அம்மா பவானி, அடிமையான என்மேல் உன்னுடைய அருள் நோக்கை வீசுவாயாக. இதி என்று, வீசுவாயாக என்று. யஹா எவனொருவன், அவன் பெரியவனா சின்னவனா, பாத்திரனா அபாத்திரனா என்று கேள்வி இல்லை. அவன் எப்படிப்பட்டவனாக வேணாலும் இருந்துவிட்டு போகட்டும். எவனானாலும் அம்பாளுடைய கட்டாட்சம் வேண்டுமென்று பிரார்த்திக்க ஆசைப்பட்டு, ஸ்தோத்தும் வாஞ்சன் என்றால் பிரார்த்தித்துக் கொள்ள ஆசைப்பட்டு, பவானி துவம் தாசே மயி விதர திருஷ்டிம் சகருணா என்ற இந்த வார்த்தைகளை சொல்லி அவள் கட்டாட்சத்தை பிரார்த்திக்க ஆசைப்பட்டு, இதில் முதல் 2 வார்த்தைகளான பவானி துவம் என்று சொல்ல ஆரம்பித்தால் உடனேயே 2ஆம் வரியில் பவானி துவம் இதி யஹா கதயதி என்று வருவதற்கு பவானி துவம் என்று எவன் சொல்லுகிறானோ என்ற அர்த்தம். ததைவ என்று 3ஆம் வரி ஆரம்பிப்பதற்கு
உடனேயே, அப்போதே என்று அர்த்தம். கட்டாட்ச பிரார்த்தனையாக இப்படி இந்த பவானி துவம் என்ற 2 வார்த்தையை அவன் சொல்ல ஆரம்பித்த உடனே என்ன நடக்கிறது? ததைவத்வம் தஸ்மை திசஜி நிஜ சாயுஜ்ய பதவீம். ததைவ உடனேயே, அந்த க்ஷணத்திலேயே, அதாவது ஒருவன், எவனோ ஒருவனான ஆசாமி, ஸ்லோகத்தில் முதல் வரியாக கட்டாட்ச பிரார்த்தனை வருகிறதே, அதை முழுக்க கூட சொல்லாமல் முதல் 2 வார்த்தைகளான பவானி துவம் என்பதை மாத்திரம் சொன்னவுடனேயே, துவம் நீ, தஸ்மை அவனுக்கு, நிஜ உனக்கு சொந்தமான, உன்னுடைய ஸ்வபாவமான, உனதேயான நிஜ சாயுஜ்ய பதவி என்றால் உன்னுடையதேயான சாயுஜ்ய பதவியை சரியாக அர்த்தம் பண்ணினால் நீயாகவே ஆகிற சாயுஜ்ய பதவியை என்று சொல்ல வேண்டும். அப்படி அந்த எவனோ ஒருவன் அந்த 2 வார்த்தையை சொன்ன மாத்திரத்தில் அவனும் நீயாகவே ஆகிவிடுகிற உச்சி மோட்சமான சாயுஜ்ய பதவியை கொடுத்து விடுகிறாய். திசசி என்று வருவதற்கு கொடுக்கிறாய் என்று அர்த்தம். பவானி, நீ தாசனான என் மேலே உன் கருணா கட்டாட்சத்தை செலுத்து என்று ஸ்துதிக்க ஆசைப்படுகிற ஒருவன் பவானி நீ என்று அர்த்தம் தரும். பவானி துவம் என்று ஆரம்பித்த அந்த க்ஷணத்திலேயே நீ அவனுக்கு உன்னுடைய சாட்சாத்தான சாயுஜ்ய பதவியையே கொடுத்து விடுகிறாய் என்று 3 வரிக்குமாக சேர்த்து அர்த்தம். சாதகன் லட்சியத்தோடையே பிரிவில்லாமல் ஐக்கியமாகி விடுவது சாயுஜ்யம். இங்கே சொல்வது ஞான வழியிலே போய் அப்படி நிர்குண பிரம்மத்தோடு அத்வைத்தமாக அடைகிற சாயுஜ்யம் இல்லை. ஏன் இப்படி சொல்கிறேன் என்றால் 4ஆம் வரியில் அப்படித்தான் இந்த சாயுஜ்ய வர்ணனை வருகிறது. முகுந்த பிரம்மேந்திர ஸ்புட மகுட நீராஜித பதாம் அந்த வரி இருக்கிறது. முகுந்தன் என்றால் விஷ்ணு என்று தெரிந்திருக்கும். பிரம்மேந்திர என்றால் சதாசிவ பிரம்மேந்திராள் இல்லை, பிரம்மாவும் இந்திரனும் என்று அர்த்தம். ஸ்புடமகுட பிரகாசமான கிரீட்டம், நீராஜித பதாம் என்று முடிகிறது. நீராஜனம் என்றால் தீபாராதனை. நீராஜனவுக்கு செய்யப்பாட்டு வினை நீராஜித, அதாவது தீபாராதனை செய்யப்பட்ட பதாம் பாதங்களை பிரம்மா விஷ்ணு இந்திரன் ஆகியோரின் கிரீட்டங்களால் தீபாராதனை செய்யப்பட்ட பாதங்களை பெரும்படியாக உனதேயான சாயுஜ்ய பதவியை கொடுக்கிறாய் என்று 3ஆம் வரியோடு அன்வயப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். கிரீட்டங்களால் பாதத்திற்கு தீபாராதனை என்றால் என்ன? பிரம்மா விஷ்ணு இந்திராதியர் அம்பாளின் பாதத்திலே சிரசை வைத்து பவ்யமாக நமஸ்காரம் பண்ணுகிறார்கள். அப்போது அவர்களுடைய சிரசில் உள்ள கிரீட்டங்களின் பிரகாசம் அம்பாளின் பாதத்தில் அடிக்கிறது. அது தீபாராதனை செய்கிறார் போல் இருக்கிறது. அம்பாளுடன் அவளேயாக பக்தன் ஐக்கிய சாயுஜ்யம் பெற்றுவிட்டதால் அப்போது அவனுக்கு இப்படிப்பட்ட பிரம்ம விஷ்ணு இந்திராதியரின் கிரீட்டத்தால் தீபாராதனை செய்யப்படும் பாதங்களை உடைய தன்மை உண்டாகிவிடுகிறது என்கிறார். ஞான வழியிலே போய் அத்வைத சாயுஜ்யம் அடையும் போது இப்படி இருக்காது. அங்கே பாதத்தை உடைய ஒரு மூர்த்தியே இருக்காது. சிருஷ்டி ஸ்திதிகளும் இருக்காததால் பிரம்ம விஷ்ணுக்களும் இருக்க மாட்டார்கள். இங்கே சகுணமூர்த்தியையும் லோக வியாபாரத்தையும் சொல்லி இருப்பதால் இது சப்பிரபஞ்சம் என்று சொன்னேனே, அந்த சமாச்சாரம் அத்வைத சாயுஜ்யம் நிஷ்பிரபஞ்சமான நிர்குண தத்துவத்திலேயே ஐக்கியப்படுவது. ஆகையால் இது அத்வைத சாஸ்திரம் சொல்லும் சாயுஜ்யம் இல்லை. பரபிரம்மே பராசக்தி என்று பிரபஞ்ச காரணமாக ஆகி அந்த பிரபஞ்சத்திற்கு சக்கரவர்த்தினியாக இருந்து கொண்டு பிரம்மாதி இந்திராதி தேவர்களை அதிகார புருஷர்களாக வைத்து லோக நிர்வாகம் நடத்தி அந்த தேவர்களும் தன் பாதத்திலே வந்து விழும்படியான பெருமையோடு இருக்கிறதே, அந்த ஸ்திதியில் அந்த பராசக்தியோடு பராசக்தியாக ஜீவாத்மாவும் ஆகிவிடுகிற ஒரு சாயுஜ்யத்தை தான் இங்கே சொல்லி இருக்கிறது. இந்த சகுண சாயுஜ்யத்தில் ஒரு ஜீவன்
முற்றிலும் சகுண பிரம்மமான பராசக்தியாக முடியாது. இது குறித்து சுருக்கமாக பக்கம் 981 விளக்கமாக தெய்வத்தின் குரல் 4ஆம் பகுதியில் போர் தீர்ந்து அமைதி காண என்ற பேருரையில் ஜீவன் ஈசனாக முடியாது என்ற பிரிவிலும் காண்க. வேடிக்கை என்னவென்றால் அத்வைத சாஸ்திரத்திலும் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஸ்திதியை சொல்லாமல் இல்லை. அந்த சாஸ்திரத்தின் லட்சியம் இந்த சாயுஜ்யம் இல்லைதான். சக்தி சமாச்சாரம் வராமல் காரியம் என்பது இல்லாமல் சாந்தமாக உள்ள நிர்குணம்தான் அதன் லட்சியம். ஆனாலும் ஈஸ்வரன், பராசக்தியை ஈஸ்வரன் என்றுதான் அங்கே அத்வைத சாஸ்திரத்தில் சொல்லியிருக்கும். அந்த ஈஸ்வரன் ஏதோ ஒன்று பண்ணுகிறான் என்றால் நான் அத்வைதி, அப்படி பண்ணாதே என்று சொல்ல முடியுமா? சொன்னால்தான் அவன் கேட்பானா? அவனை கேட்கும்படி கட்டாயப்படுத்த யாரால் ஆகும்? அதனால் அவன் இவனிடமும் அத்வைத சாதகனிடமும் தன் விளையாட்டை பண்ணுகிறான். அதனால்தான் உபனிஷத்தில் ஆசையே எழும்பக்கூடாதவனும் ஸ்வயசங்கல்பம் என்று ஒன்றே ஏற்படக்கூடாதவனுமான இவனை பற்றி சொல்கிற இடங்களில் சிலதில் அவன் ஆசைப்பட்டதை எல்லாம் அடைகிறான், அவன் சங்கல்பம் பண்ணினதெல்லாம் நடந்து விடுகிறது என்றெல்லாம் வருகிறது. சாந்தோக்கியம். இப்படி சொன்னால் என்ன அர்த்தம்? அவனுக்கு ஐஸ்வர்யம் எனப்படும் ஈஸ்வரத்தன்மை, அதாவது பராசக்தியாக இருக்கும் தன்மை ஏற்படுகிறது என்றே அர்த்தம். இவன் ஞான வழியிலேயே போய் அத்வைத்தமாக நிர்குணத்தில் ஐக்கியமாக சாயுஜ்யம் பெற நினைத்தாலும் சகுண பராசக்தி என்னோடேயும் சாயுஜ்யமாகி சக்தி கூத்து அடித்துவிட்டு அப்புறம் சாந்த சமாதிக்கு போ என்று பிடித்துக் கொள்கிறாள். அந்த சமாதியில் நிலைத்த பிற்பாடு கூட அந்த அனுபவம் கலையாமலே கிரியாலோகத்தில் இவன் சக்தி கூத்தடிக்கும்படியாகவும் அவள் பண்ணுவது உண்டு. அப்படி பண்ணுவிக்கப்படுபவன் சக்திமானாக மட்டும் முடிந்து போய்விட மாட்டான். வெறும் சக்திமான் என்றால் அதிலே அதிகாரமும் அகங்காரமும் தான் இருக்கும். திவ்யரசம், திவ்யானுபவம் இருக்காது. அவன் இப்படிப்பட்ட திவ்யானுபவத்தோடு திவ்ய போதத்தோடு தான் பராசக்தியில் பக்தியுடன் கலந்திருந்து அவளை சாட்சாத்கரித்துக் கொண்டே சக்தி கூத்து அடிப்பான். அப்புறம் இன்னும் உஷரக்க உயரத்தில் தான் தனியாக சக்தியை காட்டுகிறது, சங்கல்பிக்கிறது, ஆசைப்படுகிறது என்றெல்லாம் இல்லாமல் அவள் சங்கல்பப்படி இஷ்டப்படி ஆடுகிற ஆட்டத்தை எல்லாம், போடுகிற கூத்தை எல்லாமே தனதாகவும் அவளுடையதாகவும் ஒரே சமயத்தில் தெரிந்து கொண்டு ஆனந்தமாக இருப்பான். அப்போது பரம உத்தமமான பக்தி உணர்ச்சியும் இருக்கும். அம்பாளோடு ஒன்றுபட்டிருக்கும் சகுணமான அத்வைத ஞானமும் இருக்கும். அதற்கும் அடிமட்டத்தில் இந்த சகுண பராசக்திக்கும் ஆதாரமான நிர்குணத்தில் ஆத்மாவை அறிந்து கொண்டிருப்பதான ஒரு சாந்த உணர்ச்சியும் இருந்து கொண்டிருக்கும். ஞான வழியிலே போகிறவன் பெறுகிற சாந்தம். இப்படி ஞானம், பக்தி, சக்தி எல்லாம் கலந்ததான ஒரு சாயுஜ்யம்தான் இங்கே ஆச்சாரியால் சொல்வது. அவர் அத்வைத புஸ்தகங்களில் சொல்கிற பிரம்ம சாட்சா்காரம் இல்லை. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நம. குருவருளும் திருவருளும். இன்று 34வது பகுதி. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்ரீ ராகவேந்திர சுவாமிகளுடைய சில சீடர்களை பற்றி, அவளுக்கு எப்படி குருராஜர் அருள் பண்ணார் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். மந்திராலயத்தில் குடிகொண்ட ஸ்ரீ ராகவேந்திர சுவாமிகள்
இன்றும் கற்பக விருட்சமாய் காமதேனுவாய் அடியார்கள் அனைவருக்கும் ஜாதி மத பேதம் இல்லாமல் அருள் பண்ணிட்டு இருக்கார் அப்படிங்கிறத அது கண்கண்ட விஷயம். அது எல்லாரும் போய் பார்த்து அனுபவிச்சவாளுக்கு தான் அதனுடைய அருமையானது தெரியும். அந்த குருராஜர் மந்திராலயத்துக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி கும்பகோணத்துலேருந்து கிளம்பி மெதுவாக அப்படி வந்துட்டே இருக்கார். பல அற்புதங்கள்லாம் பண்ணுறதுக்கு அது பெரிய கதை. குருராஜரோட சொல்லணும்னா அதுக்கு தனியாக ஒரு தொடரே நம்ம பண்ணணும். போகிற வழியில் ஒரு சமயத்தில் என்னென்னாச்சுன்னா, ஒரு இந்த அற்புதம் சொல்லலாம், ஒரு ஆட்டு இடையன். அவன் பிராமண பையன். ஆனால் அவள் அப்பா அம்மா சின்ன வயசில் போயிடுறா போட்டுருக்கு. அவள் மாமா தான் என்ன பண்ணுறாருன்னு இவனோட சொத்தெல்லாம் தான் வச்சுன்னுட்டு அவனை படிக்க வைக்காத ஒன்றும் பண்ணாத அவனுக்கு ஆடு மேய்க்க மாடு மேய்க்க விட்டுறார். அவன் சுவாமிகள் இப்படி இந்த பக்கம் வரதை பார்த்த உடனே நேர விட்டு போய் காலில் விழுந்து கதறி அழறான். என்னோட ஒரு ஆழை காணோம், எங்கே என்ன தெரியல, எனக்கு தேடி கொடுங்கோங்க. சரின்னு பார்த்தப்ப அந்த ஒரு கல் இருப்பார் பாரு, அதுக்கு பின்னாடி பாருன்னு அங்கே பார்த்தா அந்த ஆடுக்கு காலில் அடிபட்டுருக்கு, படுத்துட்டுருக்கு. இவன் தூக்கி என்ன வந்தோடனே ராயர் அந்த காலை தடவி கொடுக்குறா, சரியாயிடுது. கீழே குதிச்சு துள்ளி ஓடுறது. துள்ளி ஓடுறதுன்னொடனே அவன் ரொம்ப அப்படியே பக்தியில் அப்படியே இதுவாக போயிட்டு, உங்களுக்கு என்ன செய்யுதுன்னு எனக்கு தெரியல, இந்த மாட்டை மாத்திரம் நான் பத்திரமா கொண்டு போய் கொடுக்கலன்னு எங்கள் மாமா என்ன பண்ணுவார்னே தெரியாது, நீங்கள் எனக்கு அருள் பண்ணணும் அப்படின்னோடனே நீ கவலைப்படாத, நீ ரொம்ப இக்கட்டான நிலைமை உனக்கு வரும்போது, கஷ்டம் வரும்போது நீ என்ன நினச்சிக்கோ, ஓம் ஸ்ரீ ராகவேந்திராய நமகா அப்படின்ட்டு சொல்லு, உனக்கு எல்லா கஷ்டமும் தீர்ந்து போயிடும். இந்த மந்திரத்தை அவர் தான் முதல்ல எல்லாருக்கும் சொல்கிறவர். ஃபஸ்ட்டு உபதேசம் பண்ணவர் குருராஜரே தான். இது இப்படி இருக்க ஒரு நாளைக்கு என்ன ஆச்சுன்னாக்கா, அந்த ஊர் சுல்தான் வர நவாப், அது நிறைய இருக்கே, சுல்தான் நவாபு நிறைய பாதுஷா அப்படின்னு நிறைய இருக்கு இல்லையா. இல்லை அந்த ஊருக்கு ஜாகீர்தார் மாதிரி ஒருத்தர் வச்சுப்போமே, ஜமீன்தார் மாதிரி சுல்தான். அப்போல்லாம் முஸ்லீம் ஆட்சியணும். அவன் வரான். அவன் வரும்போது அவனுடைய சேனாதிபதி என்ன பண்ணுறான்னா ஒரு இதை எடுத்துன்னு வந்து கொடுக்குறான், ஒரு மெசேஜ் கொண்டு வந்து கொடுக்குறான். இவனுக்கு பார்சி மொழியில் இருக்க அந்த மெசேஜ் அவனுக்கு படிக்க தெரியாது. அவன் உடனே இப்படி சுற்றி முற்றி பார்த்தா இந்த வெங்கண்ணான்னு பேர், இந்த ஆடு மேய்க்கிறவன். அவன் அங்கே இருக்கான். அவனை கூப்பிடுறான். கூட்டின்னு இதில் என்ன மெசேஜ் இருக்குது படின்னா, அவன் ஐயோ எனக்கு படிக்கவே தெரியாது, நான் பள்ளிக்கூடமே போகலையாங்க. அதெல்லாம் தெரியாது, நீ பொய் சொல்கிற, நீ பிராமணனாக இருக்க, அந்தரனாக இருக்க, நீ எப்படி படிக்காத இருக்க முடியும், உனக்கு எல்லாமே தெரியும், பொய் சொல்கிற, நீ ஒழுங்காக இதை படிக்கலான்னு வெட்டிவிடுவேங்க. உடனே அப்போ தான் அவனுக்கு ஞாபகம் வருது குருராஜர் சொன்னது, ஓம் ஸ்ரீ ராகவேந்திராய நமகா, ஓம் ஸ்ரீ ராகவேந்திராய நமகான்னு சத்தமாக சொன்ன உடனே அந்த பார்சிக மொழியில் எழுதியிருக்கிறது அப்படியே அவனுக்கு என்னன்னு தெரியுது. அவன் படிச்சு விட்றான். படித்து அந்த விஷயத்தையும் சொல்லிடுறான். சொன்ன உடனே என்னன்னா, அவனுக்கு வந்திருக்கிற மெசேஜ் இவனுடைய படைகள்லாம் அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு ஊரெல்லாம் ஜெயிச்சு வந்துவிட்டா அப்படின்னு. இவனுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுது. உடனே இந்த வெங்கண்ணாவை அழைச்சின்னு போயிட்டு உடனே திவான் ஆக்கிடுறான். ராகவேந்திர சுவாமியோட அருணால் அந்த திவான் பட்டம் கிடைச்சதோடு இல்லாத எல்லா கலைகளும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ராயர் பார்த்ததுனால, அந்த நயன தீட்சையினால், ஸ்மரண தீட்சையினால் எல்லாமே அவர் கிடைச்சது. மகான்கள் பார்த்தா போகிறோம், நினச்சா போகிறோம், தொட்டா போகிறோம். அவளுடைய ஒரு கருணைங்கிறது, அவளுடைய திருவருள்ங்கிறது எப்படி நமக்கு வரும்னு சொல்லவே முடியாது. அப்படி வந்துடுத்து அவனுக்கு. வெங்கண்ணா பெரிய திவான் ஆகிட்டார். ரொம்ப அமோகமாக இருந்துருக்கார். இந்த இடத்துல இந்த வெங்கண்ணாவுடைய கதையை நிறுத்திப்போம். இன்னும் சிலது பார்க்கலாம். இப்படியும் கொஞ்சம் போயிட்டே இருக்கிறச்ச இன்னொரு சிஷ்யர் அவருக்கு, அந்த சிஷ்யர் ஒரு நாள் கேட்குறார், பேர் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை, எனக்கு கல்யாணம் பண்ணிட்டு குர்த்தனம் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு அபிப்பிராயம், எங்கிட்டே ஒன்றும் பைசாலாம் ஒன்றுமே கிடையாது, நீங்கள் எனக்கு ஏதாவது உபகாரம் பண்ணணும். தோட்டத்தில் பூ பறிச்சிருந்த ராயர் என்ன பண்ணுறாருன்னா, தன்னுடைய கால் அடியிலேருந்து மண் எடுத்து கையில் கொடுத்து, இதை பத்திரமா வச்சுக்கோ, இது உனக்கு உபகாரம் பண்ணும். இவன் இதை எடுத்துன்னு இப்படி ஒரு ஊர் வழியாக போயிட்டு இருக்கான். ஒரு அக்ரஹாரத்தில் ராத்திரி திண்ணையில் படுத்துக்கிறான். திண்ணையில் படுத்துட்டா உள்ளுக்குள்ளே ஒரே அழுக சத்தம் கேட்குறது. என்ன அப்படின்னு பார்த்தா, அந்த பிராமணருக்கு ஒரு 7 குழந்தைகள் பிறந்து எல்லாம் ஒரு பிரம்மராட்சி சாப்பிட்டு போயிடுது சாபத்தினால. அன்றைக்கி அந்த பிராமணருடைய வேதவித்தனுடைய சம்சாரம் கர்ப்பவதியாக கொடுக்க பிரசவ நிலை. அவெல்லாம் அழறா, என்ன இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் இந்த பிரம்மராட்சஸ் வந்துடும், குழந்தை பிறந்தா தூக்கின்னு போயிடுமேன்னு. இந்த விஷயம் தெரிஞ்ச உடனே தயாராகிடுறார் நம்ம சிஷ்யர், குருராஜருடைய சிஷ்யர். ஐயோ பிரம்மராட்சஸ் வரப்போகிறதே, என்ன பண்ணுறதுன்னு.
வந்துடுத்து பிரம்ம ராட்சசம் வந்தது. ஆனால் அதை சுற்றி ஒரே நெருப்பாக இருக்குது, அதால் உள்ளேயே வர முடியல. அதை சுற்றி முற்றியும் பார்த்தா இந்த குருராஜருடைய சிஷ்யனுடைய இடுப்புலேருந்து வருது அந்த அக்னி ஜுவாலை. அது சொல்கிறது, உன் மடியில் நீ எதுவோ வச்சிருக்க, அதை தூக்கி எறி, அப்போ தான் என்னால் உள்ளே போய் அந்த குழந்தைய சாப்பிட முடியும். நீ அதை பண்ணேன்னு உனக்கு ரத்தனங்கள் எல்லாமே கொடுக்குறேன், உனக்கு நவரத்தனங்களும் அப்படியே மழையாக பொழியறேன். அதெல்லாம் முடியாது, நான் அப்படிலாம் தரமாட்டேங்கிறான். இருந்தாலும் அது ரொம்ப விடாத பிடியாக இருக்கிறதுனால இவன் என்ன பண்ணுறான், அதை விரட்டுறதுக்காக அந்த பிடி மணல்லேருந்து ஒரு துடியூண்டு ஒரு சிட்டிகை மணல் எடுத்து அது மேலே தூக்கி எறிகிறான். குருராஜா அப்படின்னு அவரை நினச்சிட்டு ஓம் ஸ்ரீ ராகவேந்திராய நமகான்னு சொல்லி தூக்கி எறிஞ்ச உடனே அதுக்கு மோட்சம் கிடச்சிடுது. அது ஒரு தேவனாக மாறி ஆசீர்வாதம் பண்ணிட்டு நிறைய சொத்து சுகம்லாம் கொடுத்துட்டு போயிடுது. அந்த பிராமணருக்கு ஒரு மச்சினி ஊற்றிருக்கா. அந்த மச்சினியை இந்த பையனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி அமோகமாக கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்து தனக்கு தெரிஞ்ச வித்தையெல்லாம் சொல்லி கொடுத்து அவர் பெரிய ஆளாக்கிறார் அப்படின்னு ஒரு கதை இருக்குது. சிஷ்யனுக்கு தன்னுடைய காலடி மண்ணை கொடுத்து அந்த மண் மூலமாக அவனை ஒரு பெரிய பிரఖ్యాதி பெற்றவனாகவும் பண்ணி நல்ல பண வசதி உடையவனாகவும் பண்ணி வாழ்க்கையில் நல்ல செட்டில் ஆற்றணும் பண்ணார் குருராஜர், அனுகிரகம் பண்ணார். குருவருள் அப்படி ஒரு திருவருளாக இவனுக்கு மாறித்து. இன்னொருத்தர் இருந்தார் வெங்கண்ணான். அவருக்கு படிப்பு கிடைப்பு ஒன்றும் கிடையாது, வெறும் சேவை தான், தொண்டு செய்கிறது தான், குருராஜருக்கு தொண்டு செய்கிறது தான். அவர் கூடவே இருப்பார், எப்பவுமே கூடவே இருப்பார். இன்றைக்கி அவர் இவர் அப்பண்ணா பேர், அவருக்கு அப்பண்ணாச்சாரியார். அவர் இருந்த இடம், அவர் பூஜை பண்ண இடம் அதெல்லாம் இருக்குது. மந்திராலயத்துலேருந்து ஒரு 10-12 கிலோமீட்டர் அக்கறையில் பார்த்தா அங்கே இருக்கு. அங்கேயே ராகவேந்திர சுவாமிகள் அங்கே இருந்திருக்காருன்னு சொல்லுவாள். தன்னோட மேல் வஸ்திரத்தை தூக்கி துங்கபத்ரா ரிவர் மேலே போடுவாரான். அது ஒரு படகு மாதிரி இருக்குமா, அது மேலே உட்காந்துட்டு மந்திராலயத்துக்கு வந்துட்டு போகிறான். மாஞ்சாலம்மனை தரிசனம் பண்ணிட்டு போகிறான். அதே மாதிரி அங்கே வந்து பஞ்சமுகி ஆஞ்சநேயர் அந்த குகையில் போய் 12 வருஷம் தபஸ் பண்ணியிருக்காருலாம் சொல்லுவாள் நமக்கு. இந்த அப்பண்ணாச்சாரியார்கிட்ட கடைசி காலத்தில் சொல்கிறார், நான் வந்து ஜீவ சமாதி அடைய போகிறேன், இந்த ஊரில் எல்லாருக்கும் சொல்லிட்டு வான்னு அனுப்பிச்சுட்றார். சொல்லிட்டு வான்னு அனுப்பிச்சுட்டு அவர் வரத்துக்குள்ளேயுமே என்ன பண்ணுறாருன்னா தான் ஜீவ சமாதி கொண்டு ஏற்பாடெலாம் பண்ணிடுறார். திவானாக இருக்கக்கூடிய வெங்கண்ணாவை கூப்பிட்டு எனக்கு சுல்தான்கிட்ட சொல்லி எனக்கு இந்த மாஞ்சால தேசத்தில் எனக்கு அந்த இடத்த கொடுக்க சொல்லுவேன்னு. சுல்தான் முன்னாடி என்ன பண்ணிருக்காருன்னா, இவர் அந்த ஊருக்கு வந்தபோது வெங்கண்ணா இருக்காரே, அவர் வந்து என்னோட குருநாதர் வரார், நீ அவரை ரிசீவ் பண்ணி அவருக்கு கௌரவம் பண்ணணும்னு கூப்பிடுறாங்க. சரின்னு ஒத்துக்கிறாம குருநாதர் வரார். குருராஜர் உட்கார்ந்துருக்கும் போது இந்த சுல்தான் வரான். ஒரு பெரிய தட்டு நிறைய பட்டு துணியை மூடி கொண்டு போய் அங்கே வைக்கிறான். என்னன்னு பார்த்தா அது முழுக்க மாம்சம். அதை பார்த்த உடனே வெங்கண்ணா பதறி போய்டுறார். அவன் சொல்கிறான், உங்கள் குருநாதருக்கு நிறைய சக்தி இருந்ததுன்னா அவர் எப்படி வேணுமோ அப்படி மாற்றி ராமனுக்கு கொடுத்துக்கிட்டுமேன்னு. உண்மையிலேயே அப்படி ஒரு கண்ணை மூடின்னு ஒரு தியானத்தில் பார்க்குறாரு, என்ன இருக்குன்னு தெரிஞ்சு போய்டுறது குருராஜருக்கு. தீர்த்த புரோக்ஷணை பண்ணி ராமா அப்படிங்கிறார். அந்த துணியை விரிச்சா உள்ளே எல்லாம் ஆப்பிள், ஆரஞ்சு, மாதுளம்பழம்னு எல்லாமே இருக்குது. இன்னொரு தட்டு முழுக்க ரோஜா, மல்லி, செண்பகப்பூன்னு எல்லாம் புஷ்பங்களாக இருக்குது. அப்படியே சுல்தான் பதறி போய்டுறான், காலில் வந்து மன்னிப்பு கேட்குறான். என்ன வேணாலும் கேட்டாலும் தரேங்கிறான். அதை இப்போ உபயோகப்படுத்திக்கிறார் குருராஜர், எனக்கு அந்த மாஞ்சாலை புரியக்கூடியன்னு. சுல்தான் சொல்கிறான், அது வெறும் இந்த பிரதேசம் மலைப்பிரதேசமானது, அந்த இடத்துல ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை, நல்ல நிலத்தை தரேனேங்கிறான். எனக்கு அதெல்லாம் வேணாம், இதையே கொடுக்கும். உடனே அந்த இடத்தையே கொடுத்துட்றேன். அந்த இடத்துல வந்து ஜீவ சமாதிக்காக உள்ள அடியில் பள்ளம்லாம் தோண்டி இதெல்லாம் பண்ணி ஆசனங்கள்லாம் போட்டு அதுக்கு சுவரெல்லாம் எழுப்பி மேலே சாலக்கிராமெல்லாம் போட்டு ரெடியாக வச்சு ராயர் சொல்கிறார், நான் உள்ளே இறங்க போகிறேன், நான் ஜபம் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன், என்னுடைய கை மாலை எப்போ ஜபம் உருட்டுறது நிற்கிறதோ அப்போ நீங்கள் மேலே மூடிடுங்கன்றார். அதுக்குள்ளேயும் அப்பண்ணா வரல. அந்தண்ட பக்கத்தில் இருக்கார், ரிவர் முழுக்க வெள்ளமாக போகிறது, வர முடியல. இருந்தாலும் என்ன பண்ணுறது, ஒரு மாதிரி அதை வந்துடுறார் அவர். அது அவருக்கு வழிவிட்டு தான். அந்த துங்கபத்ரா ரிவர் வந்து அப்படியே பாதை விட்டு தான். எப்படி வந்து பத்மபாதருக்கு வந்து சங்கரர் கூப்பிட்டோன்னு வரைச்ச கால பத்மம் தாங்கின மாதிரி இவருக்கு துங்கபத்ரா ரிவர் வந்து வழி விட்டு தான், ரெண்டாக பிரிஞ்சு வழி விட்டு தான் வந்துவிட்டார். ஆனால் வரத்துக்குள்ளேயே ராகவேந்திர சுவாமிகள் சமாதியில் இறங்கிட்டார். அப்போது அப்பண்ணா வந்து அங்கேருந்து பாடிண்டே வர்றார், 10 ஸ்லோகம் பாடிண்டு வர்றார். நமக்கு தெரியும் 10வது ஸ்லோகத்துக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஸ்லோகம், பூஜ்யாய ராகவேந்திராய சத்ய தர்மரதாயச்ச பஜதாம் கல்பவிக்ஷாய நமதாம் காமதேனுவேங்கிறது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். அதனுடைய ஒரு வார்த்தையை வந்து கடைசி வார்த்தையை
அதில் தான் முடியும். வேறு எதுலேயுமே வர்பே இருக்காது. அந்த கடைசி ஸ்லோகத்தில் தான் வர்பு இருக்கும். அதை ராகவேந்திரா பூர்த்தி பண்ணி கொடுத்து, உன்னுடைய புகழ் என்னென்னைக்கும் நிலச்சிருக்கும்ப்பா, நீ என்னோடைய கூட வச்சுட்டு இருந்தேன்னு நான் சமாதியில் இறங்கிறதுக்கு நீ விடமாட்டேன், உன் அன்புக்கு நான் கட்டுப்பட்டு நான் வந்த காரியம் முடியாத போயிடும், நான் 400 வருஷத்துக்கு இங்கேயே இருந்து எல்லாருக்கும் அனுகிரகம் பண்ணுவேன், நீ எப்போ நினச்சாலும் உனக்கு நான் தரிசனம் கொடுப்பேன்னு சொல்கிறார். இதே மாதிரி இன்னொரு சமயத்தில் அந்த ஊர்லேயே ஒரு பக்கத்தில் ஒரு பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஒரு ஏழை ஒருத்தன் வரான். அவன் யாருன்னா அவன் தான் கனகதாசருடைய மறு அவதாரம். வந்து இவரை தரிசனம் பண்ணிட்டு என்ன தெரியாதான்னு கேட்குறார். ராகவேந்தருக்கு தெரியாதா? வியாசாச்சாரியாராக இருந்தபோது, வியாசராயராக இருந்தபோது, வியாசராய தீர்த்தராக இருந்தபோது, கனகதாசராக இருந்தவர் தானே இப்போ வந்திருக்கார். அவருக்கு அனுகிரகம் பண்ணிட்டு நான் கொண்டு வந்திருக்க கடுகை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கணுங்கிற. அது சாதுர்மாசி விரதம். அந்த சமயத்தில் அவள் கடுகு யூஸ் பண்ண மாட்டான்னாலும் இதை எடுத்து கடுகை சேர்த்துக்கோன்னு சொல்லி கொடுத்துட்றார். இதை பார்த்து ஒரு பெரிய வேத விற்பனர் என்ன பண்ணுறாருன்னா, அவருக்கு சாப்பிட இஷ்டம் இல்லை, அதுவும் ஒரு கீழ் ஜாதிக்காரங்க ஒன்று கொடுங்க, அதுவும் சாத்தூர் மாசத்தில் போய் சமையலில் சேர்த்துக்க சொல்கிறாருன்னு சொல்லி அவர் என்ன பண்ணி எனக்கு பிரசாதம் கொடுங்க நான் போகிறேன்னு அக்ஷதை வாங்கிக்கிறார். அக்ஷதையை வாங்கி தன்னுடைய மேல் வஸ்திரத்தில் போட்டு முடி போட போகிற அக்ஷதை முழுக்க கருப்பாக போயிடுது. உடனே என்ன குருநாதா இப்படி கருப்பாக போயிடுத்தேன்னா, மனசில் கருப்பு இருந்தால் பிரசாதமும் கருப்பாயிடுச்சு, என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு அவருக்கு அருள் பண்ணார். அப்புறம் அங்கேயே இன்னொரு அற்புதம் கூட பண்ணார்னு சொல்லுவாள். அந்த யார் பூஜைக்கு ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தாரோ அவரோட குழந்தை வந்து உள்ள சாம்பாரோ ரசமோ கொதிச்சுட்டு இருக்கிறத விழுந்துடுத்து, அது எல்லாரும் போயிடுத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொண்டு வந்து அவர் முன்னாடி போட்டால், இன்றைக்கி பிக்ஷாவந்தன் என்ன பண்ணுறதுன்னு நடுங்கின்னு இருக்கும்போது அவர் சொல்கிறார், அந்த குழந்தைய நான் பழைக்க வைக்கிறேன்னு சொல்லி தீர்த்தத்தை புரோஷன் பண்ணி பழைக்க வச்சார்ன்ற இதுவும் நமக்கு தெரியும். இப்படி பலவிதமான அருள்களை எல்லாம் வாரி வழங்கிய ராகவேந்திர சுவாமிகள் இன்றும் நமக்காக மந்திராலயத்தில் ஜீவ சமாதியில் இருந்திருக்கார். நிறைய பேர் சார் தாமஸ் மன்ரோக்கு அருள் பண்ணியிருக்கார். சார் தாமஸ் மன்ரோடைய ஆட்சியில் வந்து மடத்தினுடைய எல்லா சொத்துக்களையும் வந்து என்னத்துக்கு அனாவசியமாக வேஸ்ட்டாக எல்லாருக்கும் செலவழிச்சுன்னு அன்னதானம்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கான்னு அரசாங்க உடைமை ஆக்கின போது ராகவேந்தர் அவருக்கு தரிசனம் கொடுத்து, உனக்கு இந்த மாதிரி லண்டன்லேருந்து சென்னை மாகாணத்துக்கு கவர்னராக அது வரப்போகிறதுன்றத ஆர்டரையும் காமிச்சு இந்த நிலத்தெல்லாம் மீட்டு கொடுத்து அனுகிரகம் பண்ணி தரிசனம் கொடுத்தார் அப்படின்னு சொல்கிறார். இப்படி குருவருள் சேர்ந்துருத்தோன்னா திருவருள் நமக்கு தானாக வரும்ன்றதுக்கு பல சாட்சிகள் ராகவேந்திர சுவாமிகளுடைய சரித்திரத்துலேருந்து நமக்கு தெரியறது. நம்ம மேலே அடுத்து இன்னும் பல விஷயங்களை பார்க்கறதுக்கும் வருகிற வாரங்களில் நாம் அதுக்காக பொறுமையுடன் காத்திருப்போம். ஜெய ஜெயசங்கர ஹரஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். ஒருத்தர் சர்ம ஸ்லோகம் அப்படின்னு சொல்லுவா. ஒருத்தர் காலமான அவளோட அந்த பெருமையெல்லாம் குணாதிசயங்கள்லாம் ஏன் சொல்றது அப்படின்னா, வேற ஒண்ணும் இல்லை, அவ போயிட்டாலும் அந்த சரீரம் போயிட்டாலும் அவளோட இந்த குணங்கள்லாம் இருக்கு. இதெல்லாம் நாம அடாப்ட் பண்ணலாம், புரிஞ்சுக்கலாம். புரிஞ்சுன்னு அதோட பெருமையை நாமெல்லாம் கடைபிடிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அதை சொல்றது, அந்த குணாதிசயங்களை சொல்றது. குறிப்பா காந்தியை பத்தி நாம அவரோட தியாகம், சீலம் முதலான எல்லாத்தையும் நாம கொண்டாடுறோம். அவரோட பக்தியை முக்கியமா கொண்டாடணும். பெரியவா தான் சொல்றா. அதாவது ஒரு பொது வாழ்வில் இருக்கிறவா, குறிப்பா அரசியலில் இருக்கிறவாளுக்கெல்லாம் என்ன இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு பக்தி இருந்ததுனாலே அவளோட சுய வாழ்க்கையில ஒரு நேர்மையா நன்னடத்தையோட இருக்கிறதுக்கு அது ரொம்ப முக்கியமான உதவி பண்ணும். ஏன்னா ஈஸ்வரன் ஒருத்தர் இருக்கார், அதுக்கு பயந்து நாம நடக்கணும். தர்மம் அதர்மம் பாபம் புண்ணியம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு பயம் இருந்தாதான் நம்ம வாழ்க்கையில நேர்வழியில போக முடியும் இல்லையா? நமக்கு தோணினதை பண்ணுவோம், நம்ம இஷ்டப்படி இருப்போம். அப்போ நமக்கு அந்த சுயநலத்தினால என்ன ஆயிடும் அப்படின்னு, நம்மளோட சௌக்கியம் நம்மளோட நலன் தான் முக்கியமா இருக்கும். வேற எதை பத்தியும் நமக்கு ஒரு லட்சியம் இருக்காது. அதுக்காக தான் பக்தியை ரொம்ப முக்கியமா சொல்லியிருக்கு. அந்த மனுஷன் நேர்வழிப்படணும், மனுஷனா இருக்கணும் அப்படின்னா அவனுக்கு நல்ல குணங்கள்லாம் வரணும்னா அதுக்கு பக்தியை முக்கியமா சொல்றதுக்கு காரணம், அந்த பக்தி இருந்ததுனாலே, அந்த ஒரு பாப புண்ணியம் ஈஸ்வரன் பயம் இருந்ததுனாலே நமக்கு நம்ம வாழ்க்கையில இஷ்டத்துக்கு போகாத ஒரு நேர்வழியில போறாப்புல இருக்கும். இந்த காந்திகிட்ட நாம முக்கியமா எடுத்துக்க வேண்டியது அவரோட எளிமை, அவரோட பக்தி. அந்த எளிமையும் பக்தியும் நாம கடைபிடிக்கணும். அதற்காக தான்
அந்த திருப்பி அந்த மறைவு செய்தியிலையும் இதெல்லாம் திருப்பி வலியுறுத்தி பெரியவா சொல்லியிருந்தா. அப்புறம் அந்த சாதுர்மாசியத்தை முடிச்சுன்னு பெரியவா தஞ்சாவூர் ஜில்லாவுக்கு திருப்பி யாத்திரையில் போகிறது 1948 வருஷம் மாயவரத்தில் இருந்தா. மாயவரத்தில் இருக்கிறது தேதியூர் சுப்பிரமணிய சஷில் அப்படின்னு ஒரு பெரிய மகா பண்டிதர். அவர் பக்கத்தில் உபன்யாசத்துக்காக அங்கே போயிருந்தார், மாயவரத்தில் இருந்தார். அப்படி இருக்கிறதே பெரியவா அங்கே இருக்கிறதுனால பெரியவாளை வந்து தரிசனம் பண்ணி 1008 ரூபா காணிக்க சமர்ப்பிச்சார். அதாவது அவர் அந்த உபன்யாசத்தில் என்ன வந்ததோ அதை அப்படியே பெரியவாளுக்கு காணிக்கையாக கொடுத்தார். அப்படின்னா 1948 வருஷம் 1008 ரூபாங்கிறது ரொம்ப பெரிய காணிக்க சம்பாவனை. அது தேதியூர் சஷிலுக்கு அப்படி தோணிருக்கு, பெரியவாளை பார்த்தோன்னு இப்படி காணிக்க கொடுக்கணும் அப்படின்னு. அவரை எப்படி எல்லாம் கௌரவிக்கணுமோ பெரியவா கௌரவிச்சு அனுப்பிச்சா. அந்த வருஷம் கொச்சி மகாராஜாவுக்கு தரிசன கலாநிதி அப்படிங்கிற பட்டத்தை கொடுத்தா. எர்ணாகுளத்தில் விசேஷமாக தர்பார் நடந்தது, சதஸ் நடந்தது. அதில் மடத்துலேருந்து அதுக்குண்டான ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ்லாம் அனுப்பிச்சு பிரசாதங்களோடலாம் அதுக்குண்டான தக்க சன்மானங்களோடெல்லாம் அனுப்பிச்சு கொச்சி மகாராஜாவுக்கு தரிசன கலாநிதிங்கிற பட்டத்தை கொடுத்தா. எல்லாருமே ஆஸ்திகர்களாக தான் இருந்திருக்கார். நாடாண்ட ராஜாக்களாக இருக்கட்டும் யாராக இருந்தாலுமே ஆஸ்திகர்களாக இருந்திருக்கிறதுனால தான் பெரியவா அதெல்லாம் பாராட்டுறா. அப்புறம் 1949 வருஷம் சாதுர்மாசியத்துக்காக திருடமருதூருக்கு வந்தா. மத்தியார்ஜுனம் அப்படிங்கிற உயர்ந்த க்ஷேத்திரம் அந்த திருடமருதூர்ல இந்த 1949 1950 வருஷம் 2 வருஷத்து சாதுர்மாசியம் இந்த திருடமருதூர்லயே தான் நடந்தது. முன்னமே பார்த்திருக்கோம், பெரியவாளோட மூதாதையர்கள்லாம் தாத்தா காலம் வரைக்கும் இந்த திருடமருதூர்ல தான் வாசம் பண்ணி இருந்திருக்கா. இந்த இளையாத்தங்குடி பெரியவா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய காஞ்சி காமகோடி பீடத்துல 65வது பீடாதிபதிகளா இருந்தவர். அவர் அவதாரம் பண்ணினதும் இந்த திருடமருதூர்ல தான், மத்தியார்ஜுனத்தில் தான். அவரோட பூர்வாசிரம பேரே மகாலிங்கம் அப்படிங்கிறதான் பேரு. பெரியவாளோட பரமேஷ்டி குரு. அப்படி இந்த திருடமருதூர் ரொம்ப உயர்ந்த க்ஷேத்திரம். மகாலிங்க சுவாமி, பிருகத் சுந்தர குஷாம்பிகா, பட்டினத்தார் அங்கேயே இருந்தார், பர்தகிரியார் அங்கேயே இருந்தார். ஸ்ரீதர வெங்கடேஷ் ஐயாவள் அப்படியே மகாலிங்கத்தோட ஜோதிஸ்வரூபமா ஐக்கியமாயிட்டார். ஜோதிர் மகாலிங்கம் அப்படின்லாம் சொல்லக்கூடிய ரொம்ப உயர்ந்த க்ஷேத்திரம். அந்த திருடமருதூரில் தான் 1949 50 வருஷம் பெரியவா சாதுர்மாசியத்தை பண்ணினா. இந்த திருடமருதூரில் தான் பெரியவாளுக்கு பின்னால சிஷ்யரா வரப்போற ஸ்ரீமத் ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் வேதாத்தியனம் பண்ணிடுது இந்த திருடமருதூர்ல. அப்படி பல சிறப்பு உண்டு இந்த திருடமருதூருக்கு. அந்த சாதுர்மாசியம் 49 வருஷம் அங்க இருக்கிறதே ஒரு அதிருத்ரம் பண்ணினா. முன்னமே பார்த்தோம் 1942 வருஷம் உலக மகா யுத்தம் நடந்ததுனால அதுல வந்து உபாதைகள்லாம் போகணும், தோஷங்கள்லாம் போகணும், எல்லாருக்கும் சுபேட்சம் ஏற்படணும் அப்படிங்கிற 2 அதிருத்ரம் 1942 வருஷமே, ஒன்னு பூவனூர்ல இன்னொன்னு நத்தம்ங்கிற இடத்துல 2 அதிருத்ரம் நடந்தது அப்படின்னு பார்த்தோம். இப்ப 49 வருஷம் திருடமருதூர்லயும் ஒரு அதிருத்ரம் பெரியவா பண்ணினா. ரொம்ப விமர்சையா நடந்தது. அதுல பல வேத வித்வான்கள்லாம் கூடி கிட்டத்தட்ட 200க்கு மேல வேத வித்வான்கள்லாம் இருந்து பார்த்தாலே சந்தோஷமா இருக்கும், ஆச்சரியமா இருக்கும், அபூர்வமா இருக்கும். அப்படி அதிருத்ரம் நடந்தது. அதுல இந்த திருடமருதூர்ல போய் இருக்கிறதே, அந்த திருடமருதூர்ல பல பக்தர்கள். அதுல சுந்தராம்பா அப்படின்னு ஒரு பக்த, பரம பக்த. பெரியவா பிற்காலத்துல தன்னோட பக்தா எப்பொழுதும் தன்னையே நினைச்சுட்டு இருக்கிறவா அப்படின்னு சொன்ன லிஸ்ட்ல இந்த சுந்தராம்பாளும் ஒருத்தர். பிற்காலத்துல பெரியவா உத்தரப்படி காசியில போய் இருந்து, காசியில அந்த அம்மா காலமானா அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா காசியில போனாலே அங்க பிராணனை விட்டாக முக்தி அப்படின்னு சொல்றதுனால, மரணம் காசியில ஏற்பட்டா முக்தி அப்படின்னு சொல்றதுனால இந்த சுந்தராம்பா அங்கதான் இருந்தா. அப்படி ஒரு பெரியவா தன்னோட பக்தா லிஸ்ட்ல பேரு சொன்ன ஒரு பக்த இந்த சுந்தராம்பா. பிஜி பால் நீலகண்டையர் அப்படின்னு இருந்தா. அவளோட வீடு, அவளுக்கு வாழலாம் உறவுகாரா, அவளோட உபச்சாரத்துக்காரெல்லாம் அங்கே போய் இருந்தா. இந்த சுந்தராம்பாளை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா பெரியவா காலவேளையில பிராதஸ்மரணையில தன்னை நினைக்கணும் அப்படின்னு சொல்றதுல ஒரு 10 பேர் சொன்னேன். பெரியவா சொன்ன லிஸ்ட். அதுல இவாள்லாம் ஒத்தர் அப்படின்னாக்க எவ்வளவு பக்தி இருந்திருக்கணும், எவ்வளவு ஸ்ரத்த இருந்திருக்கணும், எப்படி உபாசிச்சிருக்கணும் பெரியவாளை. வயசான அம்மா பெரியவாளை ஒரு நாளைக்கு வீட்டுக்கு கூப்பிட்டா. அப்பப்போ வீட்டுக்கு கூப்பிட்றா, வீட்டுக்கு வரா. வந்திருக்கிறது பெரியவா பாதத்துல ஸ்வர்ணத்தால பாத பூஜை பண்ணினாலாம் அந்த அம்மா.
ஸ்வர்ணத்தை எப்படி வச்சுட்டுன்னா வெங்கல பானையில வச்சுண்டு, வெங்கல பானை முழுக்களும் ஸ்வர்ணம். அந்த காலத்துல பவுன் காசெல்லாம் எப்படி வச்சுப்பான்னா, இந்த காலம் மாதிரி பேங்கா சேஃப்டியா லாக்கரா அது மாதிரிலாம் கிடையாதே. அவ வீட்டுக்குள்ளேயே தானே அங்கங்க வச்சுருப்பா. அதுல இந்த அம்மா வெங்கல பானையில பவுனை வச்சுட்டு பெரியவாளுக்கு பாத பூஜை பண்ணிடலாம். அப்படிலாம் இந்த அம்மாவை பத்தி சொல்ற வழக்கம். இந்த சாதுர்மாசியத்துல பாஷ்ய பாடம் நடக்கும், பிரம்மசூத்திர பாஷ்ய பாடம்லாம் நடக்கும். அதை விசாரம், வேதாந்த விசாரம் பண்ணும். இந்த 2 மாசமும் சன்னியாசியில் உட்காந்து சும்மா உட்கார்ந்து இருக்க முடியாது. என்ன பண்றது, அவளுக்கு ஏதான உபயோகமா தெரியணுமே, காரியம் நடக்கணுமே. அதனால பாஷ்ய பாடங்கள் நடக்கிறது அப்படின்னு ஒரு சம்பிரதாயம். இந்த பாஷ்ய பாடம் நடந்திருக்கு. பொதுவா நமது சம்பிரதாயத்துல இந்த அதிகாரி பேதங்கள்லாம் உண்டு. இவாவா தான் இன்னென்ன காரியங்களை பண்ணலாம், இவாவா இந்த காரியங்களை பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கலாம் அதிகாரி பேதம் உண்டு. இது எதுக்கு அப்படின்னா, ஒத்தருக்குத்தர் பரஸ்பரம் ஒரு விரோதம் வந்து, போட்டா போட்டி வந்து, பொறாம பொச்சரிப்பு வந்து பெரிய அதனால கஷ்டங்கள் வராத இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இன்னென்னார் இந்த காரியம் தான் பண்ணலாம், இன்னென்னார் இது பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு நியமிச்சுட்டாக்க ஒத்தருக்கொத்தர் இன்டர்ஃபியரன்ஸ் இல்லாத, ஒரு கன்ஃபியூஷன் இல்லாத, போட்டி பொறாமை இல்லாத அமைதியா காரியம் நடக்கும். எல்லாரும் சௌரியமா இருக்கலாம். அதுக்காக தான் இந்த அதிகாரி பேதம் வச்சுது. அதை நாம சரியா புரிஞ்சுக்காதனாலதான் என்ன ஆயிடுத்து, இந்த அதிகாரி பேதங்கள்லாம் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றதுனால எல்லாருக்கும் எல்லாம் அப்படின்னா, எல்லாரும் யாரு வேணா எதை வேணா அடையலாம் அப்படின்னாக்க ஒத்தராலையும் ஒன்னையும் அடைய முடியாத போய்டுறது. அதுல ஏதோ ஊரு 2 பட்டுதா, ஊரு 2 பட்டா கூத்தாடிக்கு கொண்டாட்டம் அப்படிங்கிறப்பல யாரோ ஒத்த 2 பேர் அதுல பெரிய பலன் அடைகிறாளே வழிய பொதுவா பார்த்தா ஜனங்களுக்கு கஷ்டம்தான் மிஞ்சி இருக்கு. அதுக்காக தான் அதிகாரி பேதம் வச்சிருக்கு. அதை நாம சரியா புரிஞ்சுக்கணும். என்னென்ன பண்ணக்கூடாது. வீட்டிலேயே இருக்கோம் அப்படின்னா, அம்மா அண்ணா சமையல் பண்றா, அப்பா அண்ணா வெளியில போய் சம்பாதிச்சுன்னு வர்றார், வேலைக்காரன்னா காரியங்களை மற்ற காரியங்களை பண்றா அப்படின்லாம் இருந்தா ஒரு அழகா இருக்கு. அது இல்லாத யார் வேணா என்ன வேணா பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒருத்தரும் ஒரு காரியத்தையும் பண்ண மாட்டா. இப்ப இல்லையா எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரே காரியத்துக்கு போனா, அவர் பண்ணட்டுவேன் இவர் இருப்பார், இவர் பண்ணிட்டுவேன் அவர் இருப்பார், நான் பண்ணா எப்படி இருக்கு, நீ இதே காரியத்தை நீ பண்ணா எப்படி இருக்கு, இந்த வேண்டாத கம்பேரிசன்லாம் வரும், ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் போட்டா போட்டி வரும், சண்டை சச்சரவு வரும், அமைதி கொலையும். அதனால இவாவா என்ன பண்றது அப்படின்னு வச்சுட்டா தானே ஒழுங்கா அழகா நடக்கிறது. அப்படிதான் இந்த அதிகாரி பேதம். அதுல எதுக்கு இவ்வளவுதானே சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, இப்போ இந்த நிகழ்ச்சியில இந்த பாஷ்ய பாடம் நடந்துட்டு இருக்கு. அப்போ இந்த சுந்தராம்பாங்கிற அம்மா மொள்ள ஒருத்தர் 2 பேர் பிடிச்சுன்னு வர வயசான அம்மா வரா, பெரியவா கிட்டக்க வரணும் தரிசனம் பண்ணும் அப்படின்ட்டு. அப்ப கால வேளையில இந்த பாஷ்ய பாடம் நடந்துட்டு இருக்கிறது என்ன பண்ணுவான்னா, இதுல ஸ்திரீகள் கேட்கப்படாது, அவளுக்கு இதுல அதிகாரம் கிடையாது அப்படின்லாம் ஒரு சம்பிரதாயம். அதனால இந்த கூட சன்னியாசிகள்லாம் இருப்பா. இந்த சாதுர் மாசத்துல பெரியவா மட்டும் இல்ல, பெரியவாளோட பல சன்னியாசிகள்லாம் அங்கேயே இருப்பா, சங்கல்பம் பண்ணிட்டு விரதத்தோடய இருப்பா. இந்த பாஷ்ய பாடங்கள்லாம் நடக்கும். அந்த யாரோ ஒரு சன்னியாசிகர் இந்த அம்மா வராதிங்க வராதிங்க வராது, கிட்டக்கு வரப்படாது கிட்டக்கு வரப்படாது, ஏன்னா பாஷ்ய பாடம் நடந்துட்டு இருக்கு, அந்த அம்மா காதுல விழுந்துட போறதோ அப்படின்னு அவருக்கு யோஜனை போல இருக்கு. ஒரு சம்பிரதாயத்தை ஒட்டி வரக்கூடாது வரக்கூடாதுன்னு கத்தினார். பெரியவா அவரை தடுத்து நிறுத்தினா, பிசாதரு வரட்டும் அப்படின்னு சொல்லி அவளை கிட்டக்க வர சொன்னா. வரத்தே பெரியவா சொல்றா, அவ தேவஹூதிடா அப்படின்னு. தேவஹூதி அப்படின்னு சொல்றா அப்படின்னா பெரியவா வாக்கால தேவஹூதி அப்படின்னா ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல எடுத்து பார்த்தா தெரியும். தேவகூதி அப்படிங்கிறது எப்பேற்பட்ட மகாத்மா அப்படிங்கிறது. கபிலருங்கிற கபில வாசுதேவனை பகவான வயிற்றுல சுமந்து பெத்த தாயாரா, பகவானுக்கு தாயாரா இருக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை அடைஞ்சோ. நீங்க பார்த்தீங்கன்னா கபிலோபாக்கியானம் முழுக்கலும் இந்த தேவகூதிக்குத்தான் சுவாமி உபதேசம் பண்ணியிருக்கார். எப்படி இந்த பாஷ்யத்திலேயோ எதுலேயோ கீதையிலையோ எதெல்லாம் வேதாந்தம் சொல்லியிருக்கோ, ஆத்ம சாட்சா்காரத்துக்கு வழி சொல்லியிருக்கோ, அத கபிலர் தன்னோட தாயாருக்கு தான் உபதேசம் பண்ணினார், பிரம்மோபதேசம் பண்ணியிருக்கார். அப்படின்னா அப்ப அவருக்கு தெரியாதா, கபிலருக்கு தெரியாதா ஒரு ஸ்திரீகளுக்கு இதை சொல்லக்கூடாது, வேதாந்தம் சொல்லலாமா சொல்லக்கூடாதா அப்படிங்கிறதுலாம் அவருக்கு தெரியாதா? சொன்னார். அப்படின்னா அவளுக்கு அதுக்கு உண்டான யோகியதை இருந்துருத்துனால் அதை கிரகிச்சுக்கிற தன்மை அவளுக்கு இருந்துன்னா சொல்லலாம். ஆனா இங்க ஒரு பெரிய பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா, நம்ம எல்லாருக்குமே நமக்கு எல்லா யோகியதையும் இருக்கிறாப்லேயே தான் ஒரு பிரமை இருக்கும். யாரான ஏதாவது நம்மளை பண்ணக்கூடாதுன்னா, ஏன் எனக்கு என்ன குறைச்சல், நான் ஏன் பண்ணக்கூடாது, நான் ஏன் கேட்கக்கூடாது, நான் ஏன் இதை பண்ணக்கூடாது அதை பண்ணக்கூடாது அப்படின்லாம் உடனே ஆர்கியூ பண்றோம், சண்டைக்கு போறோம். காரணம் நாமளே பெருசா நினைச்சுன்னுட்டோம்.
நமக்கு என்னமோ அந்த தகுதியெல்லாம் இருக்கிறாப்புலையும் எல்லா தகுதியும் எல்லா யோகியதையும் இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சுன்றதுனால யாரான எதனா பண்ணக்கூடாதுன்னா உடனே நமக்கு கோபம் வருது. நாம் அப்படி ஒரு பாவம் இருக்கிறதுனால நமக்கு நிஜமாவே தகுதி இருக்கா இல்லையாங்கிறத நம்ம மனசாட்சி பூர்வமா ஆராய்ஞ்சு பார்த்துட்டோம்னா, அமைதியா நாம பார்த்தோம்னா, நாமளே இதை எதை பண்ணலாம், இதை எதை பண்ணக்கூடாது, இது எதுக்கு நமக்கு யோகியதை இருக்கு, இது எதுக்கு சக்தி இருக்கு, சக்தி இல்லை அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிடும். ஆனா அது தெரிய விடாது. தெரிய விடாத தடுக்கிறது தான் மாயை. அந்த மாயையிலேருந்து விலகி இதெல்லாம் தெரியணும் அப்படின்னாக்க வேற ஒண்ணும் இல்லை. இதெல்லாம் தான் ஆத்ம குணங்கள். இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுலாம் தான் ஆத்ம குணங்கள். இதுக்கெல்லாம் ஒரே வழி குரு கிருபை இருக்கிறது தான். அந்த குருங்கிறவர் இந்த கண்ணை திறக்கணும், அந்த அகக்கண்ணை திறக்கணும். திறந்தால்தான் நமக்கு இப்படி எல்லாம் புரிஞ்சுக்க முடியும், இந்த குணங்கள்லாம் வரும். அதனால நாம என்ன பண்ணுவோம், இதோ கபிலரே தேவஹூதிக்கு பண்ணியிருக்கார், பெரியவாளே பாஷ்யபாடம் வரத்தே சுந்தராம்பாளை வரட்டும் தேவஹூதின்னு சொல்லியிருக்கா அப்படின்னா உடனே யார் வேணா பாஷ்யபாடம் படிக்கலாமா, யார் வேணா எதை வேணா பண்ணலாமா அப்படின்னு நமக்கு தோணிடும். அது தோணக்கூடாது. நமக்கு அப்படி ஒரு பக்குவம் வந்ததுனால், யோகியதை வந்ததுனால் நாம போய் தேடிண்டே போக வேண்டாம், கேட்க வேண்டாம். ஈஸ்வரனே நேரம் அதை எடுத்துன்னு வந்துடுவார். இப்ப பாக்குறமே, 2 உதாரணத்துக்கே 2 ஸ்திரீகளை பார்த்துண்டா, யாக்ஞவல்கியரோட சம்சாரங்கள் எப்படி இருந்தா அவர் உபதேசம் பண்ணினா அப்படின்னா, அவளுக்கு அந்த யோகியதை இருந்ததுங்கிறத பார்த்தார், அதனால குருவா இவர் இருந்து கொடுத்தார். இப்போ தேவஹூதிக்கு அந்த யோகியதை இருந்ததுன்னா கபிலரே வந்து அதை அனுகிரகம் பண்ணினார். சுந்தராம்பாளுக்கு அப்படி இருக்கும்னா பெரியவாளே வந்து அனுகிரகம் பண்ணினா. அது மாதிரி நமக்கு அந்த யோகியதை வந்துடுத்துன்னா ஈஸ்வரனே அதை விட்டு வைக்க மாட்டார். பழுக்கிறதுக்கு தருணம் வந்துடுத்துனா பழுக்காத இருக்குமோ, பழுத்துடுத்துனா அப்புறம் மரத்துல ஒட்டுமோ, அதுக்குண்டான பக்குவம் வந்துடுத்துனா காலம் வந்துடுத்துனா தானே கனியறாப்புல நமக்கும் அந்த யோகியதை இருந்துன்னா ஈஸ்வர அனுகிரகம் சும்மா விடாது, நம்மளை துரத்தினான்னு வந்து நமக்கு கொடுக்கும். அதுல தான் நாம் திருடமா நம்பிக்கை இருக்கணுமே வழிய, இது மாதிரி 1-2 அங்கங்க நடக்கிற ஒரு நிகழ்ச்சிகளை வச்சுட்டு நாமும் அதை மாதிரி ஏதோ அவளை மாதிரி நமக்கு யோகியதை இருக்கிறாப்புலையும் அந்த பக்குவம் வந்துட்டாப்புலையும்லாம் நாம பிரமிச்சுக்க கூடாது. அந்த பிரமையை போகணும். அதுக்கு தான் குருகிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணும், பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணும், அந்த பிரமையை போக்கி நமக்கு அனுகிரகம் பண்ண முடியும். அப்படி இதை எதுக்கு இவ்வளவு விவரமா சொல்றேன் அப்படின்னா, அந்த சுந்தராம்பா அப்படிங்கிற அந்த அம்மா எப்பேற்பட்ட பக்தியா இருக்கணும். பெரியவா வாக்கால இதோ வராபார தேவஹூதி வந்துட்டா அப்படின்னு சொல்றா, பாஷிபாட நடக்கிறதே இத்தாப்புல உட்கார சொல்றா அப்படின்னா, அந்த அம்மாக்கு எப்படி பக்தி இருக்கணும், எவ்வளவு ஒரு பக்குவம் இருக்கணும், ஞான நிலையை அடைஞ்சவாளா இருக்கணும் அப்படின்னு. நம்ம தேசத்துல பல பேர் அது மாதிரி இருந்திருக்கா. ஸ்திரீகள்லாம் எப்படி பக்குவமா இருந்திருக்கா, விவேகிகளா இருந்திருக்கா. எத்தனையோ பேரை பார்க்கறமே, வரிசையா சொல்லிட்டு போகலாம். அதாவது நம்ம கண்ணுக்கு தெரிஞ்சு நம்ம காலத்துல நமக்கு ஒரு ஜெனரேஷன் முன்னாலுமே அப்படி எல்லாம் இருந்திருக்கா. ஆவுடைய அக்கா அப்படின்னு ஒரு அம்மாவை சொல்றா. அந்த அம்மாவோட வேதாந்த பாடல்கள்லாம் பார்த்தாக்க என்ன ஒரு ஸ்திதியில உள்ளுக்குள்ள அனுபவம் இருந்துன்னா இப்படி வார்த்தைகளாவே வெளியில வர அளவுக்கு இருந்திருக்காவெல்லாம். இப்படி பல பேர் பார்க்கிறோம் நாம. காரைக்கால் அம்மையார், ஔவையார், இப்படி பல ஸ்திரீகளை பார்க்கிறோம். அதுல ஒண்ணு போல இருக்கு இந்த சுந்தராம்பாங்கிற அம்மா. இப்பேற்பட்டவாள்லாம் இருந்தாக்க அந்த ஊர்லயே 2 வருஷம் இருக்கிறதுக்கு பெரியவாளுக்கு என்ன தடை, அப்படிதான் இருந்திருக்கா. அதுக்கு மேல இந்த 49ஆம் வருஷம் திருடமருதூர் சாத்துட்டு மாசம் போது என்ன பண்ணா, இந்த வேதம் படிக்கிறத ஊக்குவிக்கணும். ஏன்னா அந்த காலகட்டங்கள்ல வேதம் படிக்கிறது அப்படி பரம்பரையா, வேத பரம்பரையா தலைமுறையா வேதம் படிச்சு ஆகங்களை பண்ணி அனுஷ்டானம் பண்ணி அப்படி எல்லாம் அந்த பரம்பரை கூட என்ன ஆயிடுத்துன்னா, அந்த சூழ்நிலையில அந்த காலகட்டத்துல இனிமே வேதம் படிச்சா நமக்கு பொழப்புக்கு ஒண்ணும் இல்லை, சாப்பாட்டுக்கு ஒண்ணும் இல்லை, ஜீவனத்துக்கு ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்திதியும் வந்து பினான்சியலி அவ ரொம்ப வீக்கா போய் சமுதாயத்திலும் சொசைட்டிலும் ஒரு மரியாதை இல்லாத, மட்டு மரியாதை இல்லாத, அவளை ஏதோ ஹேளனமாலாம் நினைக்கிற ஸ்திதியெல்லாம் வந்து நாஸ்திகங்கள்லாம் பரவி இன்னும் அரசியல் சூழ்நிலையெல்லாம் வேற விதமா மாறி, இப்படி எல்லாமே சூழ்நிலை முழுக்கலும் இந்த வேதம் படிக்கிறத ஒரு ஊக்குவிக்கிறாப்புல இல்லை, டிஸ்கரேஜ் பண்றாப்புல, இன்னும் வேண்டான்னு அதை விட்டு விலகி போறாப்புல தான் காலகட்டம் அப்படி போயிருந்தது. அந்த ஒரு சமயத்துல இதை எதிர்நீச்சல் போட்டு அதை காப்பாத்தி இன்னைக்கு வேதம் படிச்சவாள்லாம் இருக்கா, கௌரவமா இருக்கா, சௌக்கியமா இருக்கா, அவ லைஃப்ல நல்லா கம்ஃபர்டபுளா இருக்கா அப்படின்னா அதுக்கெல்லாம் காரணம் இந்த பிரபுவான மகானான காஞ்சி பெரியவா பண்ணினதுதான் அப்படிங்கிறது சர்வ நிச்சயமா எங்க வேணா நாம சத்தியம் பண்ணி சொல்லலாம். அவளோட கடினமான அந்த தாபம் முயற்சியினால்தான் நடந்தது. அப்படித்தான் இந்த வேதத்தை
படிக்கிறத ஊக்குவிக்கணும், அந்த வேதம் படிச்சவாளுக்கு ஒரு உற்சாகம் வரணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் மனசுல வச்சுன்னு பெரியவா பல திட்டங்கள் போட்டு பல காரியங்கள் பண்ணியிருக்கா. அதுல இந்த 49ஆம் வருஷம் என்ன பண்ணா, கல்வைத்த வாரம் அப்படின்னு ஒரு சிஸ்டத்தை சொன்னா. இந்த கல்வைத்த வாரம் அப்படின்னு ஒரு பரீட்சை, ரொம்ப டஃப்பான பரீட்சை, கடினமான பரீட்சை. இத யஜுர்வேதத்துல, கிருஷ்ண யஜுர்வேதம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கிருஷ்ண யஜுர்வேதத்துல பெரியவா முதல்ல வச்சா. இந்த கல்வைத்த வார பரீட்சைன்னா என்ன அப்படின்னா, யாரு வேணா அந்த வேதம் படிச்சவா அதுக்கு பதப்பாடம் வரைக்கும் ஆயிருக்கணும். கிரமபாடி கணபாடி யாரா இருந்தாலும் சரி அவ வந்திருக்கணும். யார் வேணா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு ஜட்ஜா நல்ல வித்வான்களா 3-4 பேர் இருப்பா. அவ என்ன பண்ணுவா, இப்ப எஜுர்வேதத்துல இத்தனை காண்டம் இருக்கு அப்படின்னா, 7 காண்டம் இருக்கு அப்படின்னா அதுல எத்தனை பிரச்சனைகள் இருக்கோ அவ சோழி போட்டு பார்ப்பா. சோழி போட்டு பார்த்து ஏதான ஒரு 4 அப்படின்னு நம்பர் வந்ததுன்னா 4வது பிரச்சனத்துல அந்த 4வது காண்டத்துல அதுல எத்தனை பிரச்சனம் இருக்கோ அதுல அத்தனை பிரச்சனத்துக்கு ஒன்னே சோழி போட்டு பார்க்க. அதுல என்ன நம்பர் வருதோ அத்தனாவது பிரச்சனம், அதுல அப்புறம் எத்தனாவது பஞ்சாதியிலேருந்து அப்படின்னு வரணும் அப்படின்னா அதுக்கு நம்பரை போட்டு பார்க்கறது. இப்படி போட்டு பார்த்து, அதாவது ஷீட்டு குலுக்கிறாப்புல, லாட்ரி ஷீட்லாம் குலுக்கிறாப்புல குளிக்கினா என்னென்ன நம்பர் வருதோ அது இத்தனாவது காண்டம், இத்தனாவது பிரச்சனம், இத்தனாவது பஞ்சாதியிலேருந்து அப்படின்னு வரும். அது வந்தோடனே எய்தாப்புல யாரெல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்றாளோ அவள்கிட்ட இதை சொல்லுவா. இத்தனாவது காண்டத்துல இத்தனாவது பிரச்சனத்துல இத்தனாவது பஞ்சாதி அப்படின்னு சொன்னாக்க அதை ஆரம்பிச்சு, அது ஆரம்பம் அதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு 250 பதம் சொல்லணும். அதுக்குதான் சொன்னேன், முதல்ல பூர்ணமா அந்த சம்ஹிதையை சாக்கையை மூலத்தை படிக்கிறது, அப்புறம் மூலத்தையே பதம் பதமா பிரிச்சு படிக்கிறது. அடுத்து இந்த விகிருதி பாடத்துல முதல் பதப்பாடம் தான். அந்த பதப்பாடம் படிச்சவாளுக்கு தான் இது பதம் பதமா பிரிச்சு சொல்ல முடியும். இந்த பஞ்சாதியிலேருந்து 250 பதம் சொல்லணும். 250 பதம் சொல்லினா தப்பு இல்லாத, தங்கு தடை இல்லாத சொல்லணும். அதுல வேடிக்கை என்னன்னா, 251 சொன்னாலும் தப்பு, ஃபெயில். 249 சொல்லி நிறுத்தினாலும் ஃபெயில். 250 பதம் அப்படின்னால் ஆரம்பிச்சதுலேருந்து 250 பதம்னா கரெக்டா 250 பதம் இருக்கணும். ஒன்னு குறைஞ்சாலும் தப்பு, கூடினாலும் தப்பு. அப்படின்னா எவ்வளவு கடினமா இருக்கும். ஏன்னா நம்ம சொல்லிண்டே வரத்தையே அது சில சமயம் ஒன்னு கூடிடலாம், குறைஞ்சுடலாம். இப்படி பதமா சொல்லிட்டு வரத்தையே அடுத்தது என்னங்கிறது மறந்து போனாலும் போயிடும். இப்படி பல கஷ்டங்கள்லாம் இதுல இருக்கு. இது எதுக்கான இப்படி மறக்கப்படாது, கரதல பாடமா இருக்கணும் அந்த வேதம்ங்கிறது. அதுக்காக தான் பெரியவா என்னம்னா இந்த கல்வைத்த வாரம்ங்கிற பரீட்சை வச்சா. ரொம்ப அழகா இருக்கும். அதை போய் பார்த்தாலே த்ரில்லா இருக்கும். இப்பவும் பல இடங்கள்ல நடந்துன்னு இருக்கு. அதை முதல்ல இப்படி பண்ணினா அப்படின்னா திருடமருதூர்ல தான் பெரியவா பண்ணினா. இதுல கூட குறையாத சொல்லணும் அப்படின்லாம் சொல்றதுனால முதல் நாளைக்கு 3 பேர் பாஸ் பண்ணினா. எத்தனையோ பேர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவா. வேதம் படிச்சவாள்ல பல பேர் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவா. இப்படி இந்த கூட்ட குறைச்சல் இல்லாத ஒழுங்கா சொல்லி நிறுத்தணும் அப்படின்னா, தங்கு தடை இல்லாத சொல்லி நிறுத்தணும்னா அவ அப்படி சொன்னவாதான் பாஸ் பண்ணினான்னு அர்த்தம். அதுல முதல் நாளைக்கு பரீட்சையில 3 பேர் பாஸ் பண்ணினா. நிறைய பேர் கலந்துனா அதுல 3 பேர் தான் பாஸ் பண்ணினா. இதை முதல் நாளைக்கு பார்த்தோன்னே மற்றவாளுக்கெல்லாம் உற்சாகம் வந்துடுத்து. அடுத்தது மறுநாளைக்கு 6 பேர் பாஸ் பண்ணினா. இப்படி அந்த லிஸ்ட் போறது. இந்த முதல் நாள் 3 பேர் பாஸ் பண்ணினோன்னு அவளுக்கு ஒரு பிரைஸ் கொடுக்கணுமே. என்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்னா, என்ன பண்ணினா பெரியவா ஸ்வர்ணம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு. இருக்கிறதுலே உயர்ந்த சன்மானம் வேத வித்துக்களுக்கு பவுன் அப்படின்னால ஸ்வர்ணம் சம்பாவனை பண்ணும் அப்படின்ட்டு அந்த 3 பேருக்கும் 3.5 பவுன் 3.5 பவுன் அப்படின்னு கொடுத்தா. அதாவது 3.5 பவுன் அப்படின்னா இன்றைய கால கணக்கில் பார்த்தா 25 கிராம். 3 பேருக்கு 25 75 கிராம் சம்பாவனை பண்ணினா. மறுநாளைக்கு 6 பேர் பாஸ் பண்ணானும். உடனே பெரியவாளுக்கு என்ன பண்ணா, அவ உற்சாகமா வந்து எல்லாரும் சேர்றா. முதல் நாளைக்கு 20-30 பேர் வந்து கலந்துண்டா. அதுல 3 பேர் பாஸ் பண்ணான்னா அடுத்த நாளைக்கு உடனே 50-60 பேர் வந்து கலந்துக்கிறா. அதுல 6 பேர் பாஸ் பண்றா. அப்படின்னா நாளுக்கு நாள் பார்ட்டிசிபேட் பண்றவாளும் ஜாஸ்தியாரா, அதுல வின் பண்றவாளும் ஜாஸ்தியாரா. அதனால இதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் என்ன என்கரேஜ் பண்ணும் அப்படிங்கிறதுனால மறுநாளைக்கு என்ன பண்ணா கல்வைத்த வாரம் அப்படின்னு வச்சுக்கிறதுனால கல்லழைச்ச மோதிரம் பிரசன்ட் பண்ணணும். நல்ல நவரத்னம் மாணிக்கங்கள்லாம் இழைச்ச மோதிரம் பிரைஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு எத்தனை பேர் பாஸ் பண்றாலோ அத்தனை பேருக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு.
அதை பெரியவா ஆசைப்பட மோதிரம் வேணும் அப்படின்னா, நாளைக்கு கார்த்தால மோதிரம் வேணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க என்ன பண்றது? உடனே என்ன பண்ணா, கூட இருந்த பக்தாள்லாம் பார்த்தவாள்லாம் அவ கையில போட்டுன மோதிரத்தெல்லாம் கழட்டி போட ஆரம்பிச்சுட்டா. முன்னமே சொன்னேன், பெரியவாளுக்கு காமாட்சி கோயில்ல தங்க விமானம் வேணும் அப்படின்னா அவ உடனே நகையெல்லாம் கழட்டி கொடுத்தா அப்படின்னு. அது மாதிரி இங்க எல்லாரும் மோதிரத்தை கேட்டு போயிட்டா. கிட்டத்தட்ட 25 மோதிரம் வந்து சேர்ந்து கொடுத்து உட்கார்ந்து இடத்துல அனௌன்ஸ் பண்ணினோன்னா 25 மோதிரம் வந்து விழுந்துருத்து. ஆனா பெரியவா என்ன பண்ணா, எத்தனை பேர் பாஸ் பண்ணியிருக்காளோ அந்த 6 பேருக்கு மட்டும் 6 மோதிரத்தை எடுத்துட்டு மீதி எல்லாத்தையும் 19 மோதிரத்தையும் அவள்கிட்டயே திருப்பி கொடுத்துட்டா. அதுதான் பெரியவாளோட நேர்மைங்கிறது. சரி வந்திருக்கு மீதி என்னைக்கானு வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு வச்சுக்க மாட்டா. அப்பப்போ வருதா அப்பப்போ செலவழிக்கணும். அப்படி ஒரு பட்டகட்டியா ஞானியா இருந்தா. அந்த 6 பேருக்கு யாரோ பாக்கியசாலிகள், யாரோட 6 மோதிரம் போச்சு அவள்லாம் பரம பாக்கியசாலிகள். மீதி எல்லாருக்கும் சந்தோஷம். அதாவது மேற்கொண்டு உற்சாகம் வரும். நம்ம கொண்டு போனோம், நம்மளோட மோதிரம் இந்த காணிக்கையா போனோம், நம்மளோட மோதிரம் காணிக்கையா போனோம். இப்படி இந்த கல்வைச்ச வாரத்துக்கு மோதிரம் பிரைஸ் எல்லாம் கொடுத்தா. அப்படி இருக்கிறதே கரபாத்ரி சுவாமிஜி அப்படின்னு ஒரு மகான் வடதேசத்திலேருந்து அவர் வந்து பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணிட்டார். அதாவது அப்போ அரசாங்கத்துல ஹிந்து கோடு அப்படின்னு ஒண்ணு கொண்டு வரத்துக்கு ஏற்பாடு ஆயிருந்தது. அதுல உள்ள சாதக பாதங்களை வச்சு அதுக்காக ஆதரவு திரட்டுறதுக்காக, அதை எதிர்க்கிறதுக்கு ஆதரவு திரட்டுறதுக்காக இந்த கரபாத்ரி சுவாமிஜி வந்து பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணிட்டார். இப்படி பல பேர் வந்து பல காரணங்களுக்காக தரிசனம் பண்றதே பெரியவாளோட யாத்திரை தொடர்றது. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். யாத்திரை 10. பூவார் சென்னி மன்னன் எம் புயங்கப் பெருமான் சிறியோமையே ஓவாது உள்ளம் கலந்து உணர்வாய் உருக்கும் வெள்ளக்கருணையினால் ஆவா என்னப்பட்டு அன்பாய் ஆட்பட்டீர் வந்து ஒருப்படுமின் போவோம் காலம் வந்தது காண் பொய்விட்டுடையான் கழல் புகவே காலம் வந்தது காண் பொய்விட்டு உடையான் கடல் புகவே புகவே வேண்டா புலன்களில் நீர் புயங்கப் பெருமான் பூங்கழல்கள் மிகவே நினைமின் மிக்க எல்லாம் வேண்டா போகவிடுமின்கள் நகவே ஞாலத்து உள்புகுந்து நாயேனைய நமையாண்ட தகவே உடையான் தனைச்சாரா தகவே உடையான் தனைச்சார தளராது இருப்பார் தாம் தாமே தாமே தமக்குச் சுற்றமும் தாமே தமக்கு விதிவகையும் யாம் ஆர் எமது ஆர் பாசம் ஆர் என்ன மாயம் இவை போக கோமான் பண்டைத் தொண்டரொடும்
அவன் தன் குறிப்பே குறிக்கொண்டு போமாறு அமைமின் பொய் நீக்கிப் புயங்கன் ஆழ்வான் பொன்னடிக்கே அடியார் ஆனீர் எல்லீரும் அடியார் ஆனீர் எல்லீரும் அகல விடுமின் விளையாட்டை அடியார் ஆனீர் எல்லீரும் அகல விடுமின் விளையாட்டை கடிசேர் அடியே வந்தடைந்து கடை கொண்டு இருமின் திருக்குறிப்பை செடிசேர் உடலை செல நீக்கி சிவலோகத்தே நம்மை வைப்பான் பொடி சேர்மேனி புயங்கண் தன் பூவார்கழற்கே புகவிடுமே விடுமின் வெகுளி வேட்கை நோய் மிகவோர் காலம் இனியில்லை உடையான் அடிக்கீழ் பெரும் சாத்தோடு உடன் போவதற்கே ஒருப்படுமின் அடைவோம் நாம் போய் சிவபுரத்துள் அணியார் கதவு அடையாமே புடைபட்டு உருகிப் போற்றுவோம் புயங்கண் ஆழ்வான் புகழ்களையே புகழ்மின் தொழுமின் பூப்புனைமின் புயங்கண் தாளே புந்தி வைத்திட்டு இகழ்மின் எல்லா அல்லலையும் இனியோர் இடையூறு அடையாமே திகழும் சீராறு சிவபுரத்துச் சென்று சிவன் தாழ் வணங்கி நாம் நிகழும் அடியார் முன் சென்று நெஞ்சம் உருகி நிற்போமே நிற்பார் நிற்க நில்லா உலகில் நில்லோம் இனி நாம் செல்வோமே பொற்பால் ஒப்பாம் திருமேனி புயங்கன் ஆழ்வான் பொன்னடிக்கே நிற்பீர் எல்லாம் தாழாதே
நிற்கும் பரிசே ஒரு படுமில் பிற்பால் நின்று பேழ்கணித்தார் பெறுதற்கு அரியன் பெருமானே. பெருமான் பேரானந்தத்து பிரியாதிருக்க பெற்றீர்கள் அருமால் உற்று பின்னை நீ அம்மா அழுங்கி அறற்றாதே திருமாமணிசே திருமாமணிசேர் திருக்கதவம் திருமாமணிசேர் திருக்கதவம் திறந்த போதே சிவபுரத்து திருமால் அறியா திருப்புயங்கள் திருத்தாள் சென்று சேர்வோமே. சேரக் கருதி சிந்தனையை திருந்த வைத்துச் சிந்திமின் போரில் பொலியும் வேர்க்கண்ணாள் வேர்க்கண்ணாள் பங்கன் புயங்கன் அருளமுதம் ஆரப்பருகி ஆராத ஆர்வம் கூற அழுந்துவீர் போரப்புரிமின் சிவன் கழற்கே போரப்புரிமின் சிவன் கழற்கே பொய்யில் கிடந்து புரளாதே நாம் புரள்வார் தொழுவார் புகழ்வாராய் புரள்வார் தொழுவார் புகழ்வாராய் இன்றே வந்தாள் ஆகாதி மருள்வீர் பின்னை மதிப்பாரார் மருள்வீர் பின்னை மதிப்பாரார் மதியுள் மருள்வீர் பின்னை மதிப்பாரார் மதியுள் கலங்கி மயங்குவீர் தெருள்வீராகில் இது செய்மின் சிவலோகக்கோன் திருப்புயங்கள் தெருள்வீராகில் இது செய்மின் சிவலோகக்கோன் திருப்புயங்கள் அருளார் பெறுவார் அகலிடத்தே அருளார் பெறுவார் அகலிடத்தே அந்தோ 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 அந்தோவே
திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு பொன்னூசல். மூன்றங்கிலங்கு நயனத்தன் மூவாத பாந்தங்கு தேவர்களும் காணாமலர் அடிகள் தேன் தங்கு தித்தித்து அமுதூரி தான் கழிந்தங்கு ஊந்தங்கு நின்றூருக்கும் உத்தர கோசமங்கை போந்தங்கு இடை மருது பாடி குலமஞ்சை போன்றங்கு அனநடையீர் பொன்னூசலாடாமோ போன்றங்கு அனநடையீர் பொன்னூசலாடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாள் சங்கரரே. கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாள் சங்கரரே. குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே. 68 பீட்டபதி காலேரோ. ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே. அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே. முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே. முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே. நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு
நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாச்சரணம்.